So today Bhajan in Paradi Shunvagatam Ganajite Akan Sashi Parikshit Maharaj A Brahmana Lunge Lema Jainza Be like Chen Sure Akan Sashi Para Ne Shibare Dibara Masuta Goswami Ga Shisuta Uvacha Brahma Kopodhitas Yastu Takchakat Prana Viplava Nasamuho Rubhaya Bhavati Arpita Shaya Sarsuta Goswami Bhabyole lo sure kajaro. To apien Parikshit Maharaj ji Jai Srila Prabhupada ki Jai. Parikshit Maharaj ji amyamya song bhayashin thamba. Tari shizwa amyamapya kolong sika thadu phito jaung Brahmana lungele dhoda jaung tu a kai khemi mwe byan go re. Chow yon zito lagaon, Puban zito lagaon, Mapipo gebe. Nasro Di Logama Yaulare Duri Alom ye no Poma Lamutare ya legu shire. Atashire Aloma shire ya legu Ahara, Bhaya, Nidra, Meitunam. No, Luha, Trasan Tatawari, Aloha, Same, no, Piro, Ame, no, Kamago Ayo Meto Miweme, Pie, no, Tuma, Chausik, Bhaya, no, Ahara, Bhaya, Nidra, Metuna, Bhaya, so Tuma Legushi. Shire Kajaro, di Kole Loya Takuba, Generosima, no, General Lote Alote she. No, Generoya Lote Alote ha. No, Generoya Anagama, Generoya say Pine Sayo, to be Lamote on Shetu. No, General Balot Hale, Balot Kele. No, look here, oh, sorry, Aloha, Janoya, say, Pines and Wallaby. They are much. Now, Pile Gajaro. No, the Elomio and Nagama to Abiro. No, Dima Parikshit Maharajka to ye the to Loyapo, to Loyasra, Lusra, to Kuku Loyino, to ye Tomia Mura, General Kayama. No, I can't come. So a Parikshit Maharaj ko jiao. Tuga Tore Dore. No, tuye di Golong Pueri ne Vajidale, Gueduagere. Gueduagere Kama. No, Yele Nanire, Baile Sanire, Sureni Tamadua. No, he was no Ludioga by Sanire, Yanganire, so to any Tabavilla, say to Lara. Loloni, say to that. Piro not to call a bayan the Vapsite, so a mamma, and then the Emma Vile. Shine Kajaro the Samigrishi, the Chango, no, tell it her what again about Yaudore Kama, to ye the Dodari Chang. No, to Myolen Haraga, I counting on a Yahanga to Tabiro Mataku, Ki Uju, Yu, Taibana, Tentarao. Time of Hobogo, I told you, time, or Tayama, name Yone Kajaro, the Rim Talai. Time to do that to be 2 years, Mue the Gongo. No, Muete, Mueshan of Ho, Muete the Gong, Cobiro, my Nina Mature, Muete the Gong, Cobiro. To Labema puppy target like that. So a Chuya Lagavila, Muego, Rishia Labema Palo. No, Muenaga, Bianga. Tu pau pi te ame sure no
သူရဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်ကိုသူရသွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာလောကမှာခမည်းလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးရဲ့တေးသေးလေးဖြစ်ပါစေကြီးကြီးဖြစ်ပါစေကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လုပ်ရတာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခံရမှာပဲပေးဆက်ရမယ်sorry ပြောလိုက်လို့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးwhatever you have done ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတကယ်လို့လူတယောက်ဟာတဲ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ဉာဏ်သူ့မှာရှိငါပဲပြန်ခံရမယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်လားငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကငါပဲပြန်ခံရမယ်လို့ဆိုရင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတယောက်ကသူဘာပဲပြောဘာပဲလုပ်ဘာပဲစဉ်းစားကာယဝစီမနောသုံးခုနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုသူပါလေတတိနဲ့လုပ်မယ်လားစဉ်းစားပြီးလုပ်မယ်လားဘာလို့လဲ consequences အကျိုးဆက်ကဘယ်သူပဲခံရမှာလဲကျွန်တော်ပဲပြန်ခံရမှာကောင်းတာလုပ်ပါစေဆိုးတာလုပ်ပါစေ we have to pay လုပ်ရရင်ခံရဒါယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ပြောလဲတတိရှိတဲ့လူတွေကပါလဲလုပ်ရရင်ခံရမှာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်လားကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုပဲခံရမှာပဲဒါဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကိုစားခံပြောမှာဒါကြောင့်ဒီလောကုတ္တရာကိုပဲရှောက်လောကမှာအသက်ရှင်ဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသက်ရှင်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာအတိတရားရဖို့ကြိုးစားတာဟာအကောင်းဆုံးပဲ you must know ဘာတွေဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ငါဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လေ့လာထားတာကောင်းတယ်ကုသိုလ်တွေဘာတွေလဲအကုသိုလ်တွေဘာတွေလဲမကောင်းမှုတွေဘာလဲကောင်းမှုတွေဘာလဲဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကျွန်တော်အဲ့လိုထိန်းချောင်းသွားမှရမှာအဲ့တော့ဖြစ်လာရင်တော့ခံယုံပဲတဘောတော့ယောဂဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျမ်းစာတွေကဘာပြောထားလဲယောဂဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာနာတာရှိယောဂဆိုပါစို့ဒုက္ခတောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးခံရတဲ့ယောဂတွေရှိတယ်သိလည်းမသိဘူးကောင်းကောင်းလည်းမရှင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ယောဂတွေရှိတယ်အဲ့လိုယောဂတွေအားလုံးဟာကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေပဲဒီကံရဲ့အကျိုးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးတဲ့ကံရဲ့အကျိုးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဟာအင်မတန်ရှုပ်ထွေးပွေတယ်ဘာကျွန်တော်တို့ကဒီကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေအလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဇက်တိုက်လုပ်နေရတာ哦စဉ်းစားတာအစစ်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်အလုပ်တွေအစစ်မပြတ်လုပ်နေတယ်အဲ့မှာကိုမတိပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်တိရက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာတိရက်တော်၎င်းမတိရက်တော်၎င်းဘလို့ပဲလုပ်အဲ့ဒီအကျိုးဇက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ပဲပြန်ခံရမှာဒါကကျွန်တော်မယုံဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးမလားကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်တို့အရှိမဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အရှိမဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဘဝမှာတည်တရားနေသွားပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်သွားတဲ့သူတွေရုပ်တရက်ချက်ချင်းအသေးဆိုးနဲ့တည်ရတဲ့သူတွေဟုတ်လားမွေးလာတဲ့ကမျက်စိမပါတဲ့သူတွေနားမကြားတဲ့သူတွေမလားချမ်းသာပဲအများနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာချမ်းသာနေသွားတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်စင်စင်ရပတ်စံလေးတစ်ထောင်ကိုသူ့ဘဝမှာအသက်တောင်ရှူလို့မရဘဲနဲ့ရှာနေရတဲ့လူတွေပတ်စံ2000မရှိလို့စိတ်မကုနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအမားလေးမှာတော့တကောက်ဈေးသွားတော့အဲ့မှာကလေးလေးတယောက်ကလာပြီးတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘိုက်စာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ရအောင်လိုက်ခဲ့လို့ခေါ်သွားပြီးသူထမင်းကျွေးတယ်ထမင်းကျွေးနေသူမေးကြည့်တယ်မလေးပါဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးလုပ်တာဆိုအဖေတည်သွားလို့အဖေကပယံဆိုတော့ပါလားမသိအဖေတည်သွားဆိုတော့အဖေကဘာလို့တည်သွားလဲဆိုတော့တန်ဆူးသွားတယ်လေတန်ဆူးသွားတဲ့အခါမှာပယံလုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်မှာတန်ဆူးလဲမသိတန်ဆူးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့အိမ်မှာလာပြီးအဲ့လိုပဲဖျားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံမရှိလို့စေကမခေါ်သွားဘူးတဲ့လူတွေဟာပတ်စံ1000 2000အတွက်ရုံးကန်ရလူရှိတယ်
restaurant မှာတက်ပြီးတော့တညကိုတသိန်းဖြုံးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟောဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းဖြုံးပြစ်တာနော်စားတောက်ဆိုင်သွားပြီးတော့ကာရာโอเกသွားပြီးတော့တသိန်းနှစ်သိန်းဖြုံးပြစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်စင်ကာပူတို့ဘာလို့မှအခန်းတစ်ခန်းကိုဒေါ်လာ2000ပေးရတဲ့ဟိုတယ်တွေရှိတယ်တညကိုသိန်း30ပေးပြီးတဲတဲ့လူတွေရှိတယ်တညကိုနော်ဘဝမှာစင်ရတဲ့လူတယောက်ကိုသိန်း30ပေးရင်ဘဝတစ်ခုလုံးချမ်းသာသွားမယ့်လူတွေရှိတယ်ဟိုမှာတညကိုသိန်း30ပေးပြီးတော့တညနေတဲ့လူတွေရှိတယ်သိန်း30ပြီးတညသိန်းဒေါ်လာ2000 3000အဲ့လိုဟိုတယ်တွေရှိတယ်so ဒါလောကကြီးမတရားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တခါလေးပါပြောလဲလောကကြီးကမတရားဘူးသူကြတော့တအားချမ်းသာတော့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးမတရားလောကကြီးကတကယ်တရားတယ်လောကကြီးလောက်တရားတာလောကမှာမရှိဘူးတဘာဝဥပဒေဟာတော်တော်ကိုတရားတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်နော် because of our karma ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့ karma ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဒါတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ short တော့လို့မရအောင်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးဟာကျွန်တော်တို့ကို control လုပ်နေကံကံရဲ့အကျိုးဟာကျွန်တော်တို့ကိုအရင်တော့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒါတွေအားလုံးကိုမလုပ်နေလေကံကံရဲ့အကျိုးက control လုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်သိလို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဘဝမှာတိုးတက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကအတိတရားရှာထားရမယ် this is most important နော်ကျွန်တော်သိရမယ်မသိလို့မရအောင်နော်ဘာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ်နော်ဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရတိုင်းပြည်ဒီမှာနေတဲ့သူတယောက်ဟာတိုင်းပြည်ဥပဒေကိုသူလေ့လာထားတယ်ငါဘာလုပ်ရင်နော်အစိုးရဥပဒေနဲ့ညှိနိုင်တယ်ဘာမလုပ်ရင်အစိုးရဥပဒေနဲ့မညှိနိုင်ဘူးနော် he must know နော်အဲ့လိုမသိလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမသိမှုတခုကကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သိအောင်လုပ်ထားရမယ်ဆိုတော့လောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာဘယ်သူမှသူ့ကိုဘာလုပ်လို့မရဘူးလေဖျက်ပေးလို့မရအောင်ဘယ်သူမှသူ့ကိုဖျက်ပေးလို့မရအောင်နော်ဘုရားရှင်ကလွယ်လို့တခြားခင်ဗျဘာပဲလုပ်ဒီကံကံရဲ့အကျိုးဟာမပြတ်သွားဘူးနော်တချို့ထင်တယ်မကောင်းမှုတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အလှူဒန်းလုပ်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးပြတ်သွားမပြတ်ဘူးသူကဒါကထမင်းချက်တာမဟုတ်ဟင်းချက်တာမဟုတ်ဘူးဒါနော်စားများသွားလို့ဆိုပြီးတော့မှရေနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အချုံမုံထည့်လိုက်လို့ဟင်းကစားလို့ကောင်းသွားမယ်အဲ့လိုကံကံရဲ့အကျိုးကထမင်းချက်တာမဟုတ်ဘူးသူက is not cooking ဟုတ်တယ်မလားကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာအဲ့လိုစားများသွားလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းနော်မကောင်းမှုနည်းနည်းလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်နည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကြေသွားပြီ no ကောင်းမှုကကောင်းမှုတည်တံ့သွားမယ်မကောင်းမှုကမကောင်းမှုတည်တံ့သွားမယ်မလားနိရဂမဟာရရဲ့ဒီဇတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှမတ်ဘာဂဝတမှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနိရဂမဟာရဆိုတာအင်မတန်အလူတန်းလုပ်တဲ့သူနော်အလူတန်းဆိုတာမှာသူများနဲ့လုံးဝမတူတဲ့အလူတန်းကိုလုပ်တဲ့သူနိရဂမဟာရကနော်အဲ့လိုမျိုးအလူတန်းလုပ်တဲ့အခါမှာနော်သူကနေပြီးတော့မှနော်ဗြဟ္မဏတွေဒီမရှိစင်းရဲသားတွေအကုန်လုံးကိုလူနော်အဲ့ဒါယာနဲ့ထောင်းနဲ့ရှိတဲ့နွားတွေလှူတယ်နော်ပတ်စံတွေလှူတယ်စားစရာတွေလှူတယ်လှူတဲ့အခါမှာနော် तू မသိရနဲ့နွားတစ်ကောင်ကလှူပြီးသားနွားတစ်ကောင်ဟာနောက်ထပ်နွားအုပ်ထဲပြန်ရောက်လာပြီး तू ကအဲ့ဒီနွားကိုပြန်လှူမိသွားတယ်ဒါမသိပဲနဲ့နော်တီးရဲနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနွားကိုလှူပြီးသားနွားကိုပြန်ပြီး तू အဲ့လောက်လဲဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးလှူပြီးသားကိုသူများစီယူပြန်လှူရအောင်လဲအဲ့လောက်ဆင်းရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုအလှူခံတဲ့ပုံကိုနှစ်ယောက်ကြားမှာရံဖြစ်ကုန်တာငါနွားမင်းခိုးတယ်မင်းငါနွားမင်းကိုမဟုတ်ဘူးဘယင်လှူတာဆိုမဟုတ်ဘူးမင်းငါဒါလှူပြီးသားနွားဟုတ်တယ်အဲ့မှာရံဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဘယင်စီရောက်တော့ရတယ်အဲ့နွားအစားနောက်ထပ်နွားတွေပေးပါအောင်ဆိုမရဘူးခင်ဗျားဘာလို့လူပြီးသားနွားကိုပြန်လှူလဲပြဿနာတက်ကြတယ်ပြဿနာတက်တော့နောက်ဆုံးဘယင်သေးတဲ့အခါကျတော့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတောင်းလုံးပုံနဲ့မြင့်မို့တောင်းလောက်ကောက်သူကောင်းမှုတွေပုံနဲ့မကောင်းမှုကဘာဖြစ်လဲတေးလေးတစ်ခုပါသွားတယ်ဒီမှာလူပြီးသားပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးတော့လှူလိုက်မိတာပါသွားတယ်ဒါရှီမတ်ဘာဂဝတကပြောတာနော်ဒီဥစ္စာပါတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုနော်အမတန်ကုသိုလ်ကများတဲ့အခါကျတော့ယမမင်းကသူ့ကိုမေးရတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်သူကမေးတယ်ဘာအရင်ဖြစ်မှာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုအရင်ဆုံးနော်ဟိုစံစားလိုက်မလားသို့မဟုတ်အကုသိုလ်အရင်ဆုံးခံလိုက်မလားဆိုတော့ तू ကအကုသိုလ်အရင်ဆုံးခံလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်တရက်ဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲဆိုတော့အင်မတန်နဲ့တဲ့တွင်းကြီးထဲမှာနော်အင်မတန်ကြီးတဲ့အိမ်မြောင်တကောင်လို့အဲ့ဒီတွင်းထဲမှာသွားပြီးမွေးသွားတယ် तू ကနော်တွင်းထဲမှာဆိုတော့ထွက်လို့လည်းမရဘူးနော်အဲကြောင့်အလှလို့ရင်သတိထားပါဆိုတာဒါကြောင့်ပြောတာတွင်းထဲမှာထွက်လို့လည်းမရဘူးထွက်လို့လည်းမရပဲနဲ့
အပွားနဲ့ဘာအကောင်ကြလဲအဲ့ဒါကိုထိုင်စားပြီးတော့အမှပိတ်တာတကောင်လိုပဲနော်ဘာကြလာလဲစားပြီးတော့ဘာကြလာစားသူ့ဘဝအဲ့လောက်အလူတန်းကိုနော်လှုပ်ထားတဲ့သူတော်မှနော်တေးသေးလေးအမှားတစ်ခုကြောင့်နောင်ဘဝမှာဘာဖြစ်သွားလဲအိမ်မြောင်ဘဝရောက်သွားတယ်လို့ဆိုရင်နော်ဒါပေမဲ့သူကုသကောင်းမှုတစ်ခါလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့နော်ဘုရားရှင်श्री कृष्णရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအဲ့မှာသွားပြီးကြည်ရင်လည်းဘုရားရှင်ကတင်ခြင်းကိုနောက်ဆုံးရသွားတယ်နော်ဖြစ်တော့လည်းဘယ်အချိန်မှာသွားဖြစ်လဲဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာသွားပြီးအဲ့မှာသွားပြီးအိမ်မြောင်သွားဖြစ်တာဒါအရင်လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတအားကောင်းလို့အိမ်မြောင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအင်ပတန်ကြီးမားတဲ့အိမ်မြောင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘုရားရှင်ရဲ့နော်ဒီပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်မြောင်အဲ့မှာလာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုရသွားတယ်နော်ဒါဥပမာတစ်ခုဆိုတော့နည်းနည်းလေးမကောင်းမှုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမကောင်းမှုဟာကျွန်တော်တို့စီမှာအခုနပျောက်သွားမှာတော့မရှိ it's not going to dismiss မရှိဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်တာအလုံးမလုပ်နဲ့သိထားအောင်နောက်တစ်ခုနော်ဒီကူဝေရာဆိုတာကနော်ဒီနတ်ပြည်ရဲ့ဗန္ဒာဇိုသူကနတ်ပြည်ရဲ့ဗန္ဒာရေးမှုပေါ့ဗန္ဒာရေးဝင်ကြီးပေါ့ကူဝေရဆိုတာကူဝေရာနော်သူ့မှာနလကူရာနဲ့မဏိဂရီဝါဆိုတဲ့တားနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ဒီတားနှစ်ယောက်ကနော်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနော်ဒီအင်မတန်စီးစိမ်ချမ်းသာများတဲ့နေရာဂျာရှိလပရပါကီဂျာနော်နတ်ပြည်အင်မတန်စီးစိမ်ချမ်းသာများတဲ့နေရာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနော်အဲ့ဒီမှာနတ်သမီးတွေနဲ့တခါတည်းရေကန်ထဲမှာပျော်နေတာသူတို့တော့နော်အဝတ်စားလည်းမပါကြဘူးနော်အဲ့မှာဆိုမဆိုတဲ့အရက်ရတယ်ဆိုမရဆိုတဲ့အရက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီတေကိုတောက်နော်နတ်သမီးတွေအများကြီးနဲ့နတ်ပြည်မှာတခါတည်းမှာပျော်ပါနေတဲ့အချိန်မှာနာရဒမုနီကနော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဖြတ်လာတယ်နတ်ပြည်ကနေဖြတ်လာတဲ့အခါကျတော့အရက်ကမူးနေတော့သူတို့အိုးနတ်သမီးတွေအားလုံးနာရဒမုနီကိုတွေ့လို့ရေထဲဆင်းကုန်ကြတယ်နော်ဒီကိုရရဲ့သားနှစ်ယောက်ကတော့ဒီဆရာနှစ်ယောက်ကဘာလို့လဲဂယုမဆိုင်ဘူးနော်ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးပြောင်းလှောင်းတာလှုပ်တဲ့အခါကျတော့နာရဒမုနီရဲ့ကျိန်စာတင့်သွားတယ်နော်မင်းတို့ဟာအရှက်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်ဘဝမှာနော်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ဖြစ်စေနော်ဆိုပြီးနော်ကျိန်စာရသွားတယ်နော်အဲကြောင့်လူတွေပြောတာအဘိုးမို့ဖက်နဲ့မနေပါနဲ့လို့ပြောတာနော်လောကမှာနတ်တွေရှိတယ်တဲ့နတ်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့အဝတ်စားမိုးဖက်နဲ့မနေရဘူးတဲ့သူကနတ်တွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ရေချိုးရင်တော့မှနိုင်ငံပိုင်းတစ်ခုအဝတ်လေးတစ်ခုလောက်ပို့ပြီးမှရေချိုးပါဒါကျမ်းစာတွေကပြောထားတာနော်နတ်တွေကိုမလေးမစားဖြစ်မှာဆိုလို့အဝတ်လုံးဝချွတ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူများအရှိမအရှက်မရှိဘဲနဲ့အဝတ်ချွတ်ပြီးနေတဲ့သူတွေဟာနောင်ဘဝမှာသိပ်ပင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနတ်သားနှစ်ပါးမဏိဂရီဝါနဲ့နလကပုရဆိုတဲ့နတ်သားနှစ်ပါးဟာနော်အဲ့တော့သူတို့ကပြန်ပြီးအကြီးစတောင်းပါဟာနော်တစ်ပင်ဖြစ်ရင်တော့သေပြီပေါ့နော်တစ်ပင်ဖြစ်ရင်တော့သေပြီဆိုတော့နော်ကျိန်စာဆိုတာပြန်နှုတ်လို့မရဘူးခုနပရိက္ခသမားတဲ့ကျိန်စာလည်းနှုတ်လို့မရဘူးနှုတ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပါပြောလဲကဲဒါဆိုလဲနော်ဘုရားရှင်श्री कृष्णပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဒီဒါမိုဒရဆိုတဲ့လီလာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဟာဒီထောင်းစုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့ရုတ်တိုက်ဆွဲနေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုထိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်သူတို့ကနှစ်ပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးအဲ့ဒီတစ်ပင်အာဂျုနာဆိုတဲ့တစ်ပင်အသက်မတန်ရှည်တဲ့တစ်ပင်နော်အလုံးပကြီးကြီးတွေနော်အဲ့ဒီတစ်ပင်နှစ်ပင်အနေနဲ့နော်အဲ့ဒီဘုရားရှင်श्री कृष्णရဲ့အဲ့ဒီဝင်းထဲမှာတစ်ပင်နှစ်ပင်နဲ့ပေါက်နေကြတာနော်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဘာလဲလို့ဆိုရင်အခုနပြောတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့လူတယောက်လာတယ်အင်းကြီးမိုးပဲနေလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးထင်ရမယ်အဲ့ဒီအင်းကြီးမိုးတဲ့အကျိုးကြောင့်ဘာဖြစ်လဲနောင်ဘဝမှာတစ်ပင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အလူတန်းတအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူပြီးသားပစ္စည်းကိုပြန်လူလိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲနော်အိမ်မြောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကံရဲ့အကျိုးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တော့လေဘုရားရှင်श्री कृष्णကအဲ့မှာထောင်းစုံလေးကိုဒွေတိုက်ဆွဲသွားရင်လည်းငယ်လေးမှာအဲ့ဒီတစ်ပင်နှစ်ပင်နဲ့ညှိသွားတဲ့အခါကျတော့တစ်ပင်နှစ်ပင်ကဝုန်းကနေပြိုလဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေနာတာသံပါပြန်ထွက်လာဘာလို့နာရသမုနီကပြန်ဖြေပေးထားတယ်ဘုရားကနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုထိတွေ့လို့ရှိရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကငကိုနတ်သားဘဝကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်အဲ့နာတာနှစ်ပါးဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နတ်ပြည်ကိုသူပြန်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့
ဘာမဟုတ်တဲ့တေးသေးလေးကိစ္စကဘာမဟုတ်တဲ့တေးသေးလေးကိစ္စဟာကံရဲ့အကျိုးအရကြီးစွာသောတက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကခုနပြောတဲ့မတိပဲနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတိရဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုနော်အဲ့ဒါတွေကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရောက်စေတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုရှိသေးတယ်နော်ဒီနေ့အခုဂျဂနာဖျားဘောတော့ရောက်တော့မယ်ဂျဂနာဖျားသွားဖူးတဲ့လူတယောက်အကြောင်းဟုတ်လားလူတယောက်ကဟိုးရှေးခေတ်ကနော်ဒီခရီးကိုတော်တော်လေးသွားပြီးမှလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်နွားလဲနဲ့တစ်ခေါက်နော်ခြေချင်းတစ်မျိုးသွားပြီးတော့မှဒီရွာထဲကနေသူဂျဂနာဖျားကိုဖူးဖို့အတွက်ကိုနော်အော်ရီတာတိုင်းမှာအိန္ဒိယမှာအိုရစ်ဆာမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသူဂျဂနာဖျားကိုဖူးဖို့အတွက်သူသွားနေတဲ့အခါမှာနော်ရွာတစ်ရွာကိုညရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့လိုပဲရွာရောက်ရင်ရွာမှာတဲနေကြပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရွာမှာသွားပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲတဲလိုက်တယ်တဲတော့အခါမှာအဲ့မှာလင်မယား2ယောက်ရှိတယ်တိတ်အသက်မကြည့်သေးဘူးနော်လင်မယား2ယောက်ကအဲ့ဒီရွာမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့နော်တကြလောက်တဲလို့ရမလားမနေ့ကမနေ့ထားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့တဲပါဘာမှဖြစ်ဘူးနော်အမျိုးသမီးကကောင်းကောင်းမွန်ထမင်းလဲချက်ကျွေးတယ်နော်အမျိုးသမီးလုပ်တဲ့လူကကောင်းကောင်းမွန်ထမင်းချက်ကျွေးတယ်တညအဲ့မှာတဲမယ်ဆိုတဲတယ်တဲတဲ့အခါကျတော့နော်ညာအိတ်နေတယ်ညာတော်တော်နဲ့ပြီးအကုန်လုံးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာညင်းတဲ့တန်ကောင်မှာအဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးကသူ့အခန်းထဲကိုရောက်လာတယ်သူ့ကိုမြင်ချင်းတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ထိန်းလို့မရဘူးတဲ့ပြောတယ်နော်ကျမနဲ့ပျော်ပါပေါ့ကျမရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးပါပြောတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီဖျားဖူးသွားမဲ့ဖျားဖူးခရီးတယ်ကသူကစဉ်းစားဟာဟုတ်လားဒါအကုသို့ပဲမဟုတ်လားသူများယောက်ျားရှိတဲ့မိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတကယ်အကုသို့ပဲကြီးမားတဲ့အကုသို့ပဲဘာလို့တာလဲပေါ့ပြောတယ်သူကနော်အဲ့ဒီကသူ့ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဖြောင်းဖြတ်ဖို့သူကစူးစမ်းတယ်နော်ကျွန်တော်ကဖျားဖူးဖို့လာတာဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုထိမ့်ပါနော်ခမည်းကလင်ရှိတဲ့ယောက်ျားဟုတ်တယ်လင်ရှိတဲ့ယောက်ျားနဲ့ဆိုရင်တော့နော်ဒီလိုမျိုးမဖောက်ပြန်သင့်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအိမ်တော်ကိုထားခဲ့လာခဲ့တာအမျိုးမျိုးရှင်းပြတယ်မြတ်ဘာလို့လင်ရှိယောက်ျားလားဒါဆိုလင်သိရင်ခမည်းကျွန်တော်နဲ့ तू ကတဏှာစိတ်တအားဖုံးတဲ့အခါကျတော့မှားတာတွေမှန်တာတွေဘာမှမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြရင်ပြန်ပြောပြဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ဒါကလောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မြင်ရတာကျွန်တော်တို့လောကမှာကလောလောဆယ်မြင်ရတာဒါကြောင့်ဒါဖြစ်သွားတယ်မြင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာအကြောင်းရှိသေးတယ်လောလောဆယ်မှာကားတအားမောင်းလို့ကားတိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တာဒါပဲမဟုတ်လားမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကားကသူများကားကကျွန်တော်ကိုလာတိုက်သွားလို့ကျွန်တော်ခြေထောက်ကျိုးတယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မြင်တာဒါပေမဲ့သူ့နောက်ကွယ်မှာအများကြီးအကြောင်းရှိသေးတယ်ကံဆိုတာဒါကိုပြောတာကံရဲ့အကျိုးဆိုတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးသားအဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးကတဏှာတွေတအားခေါင်းပေါ်တက်ဆောင်နေတဲ့အခါကျတော့ကာမစိတ်တွေတော့တက်ကြွနေတဲ့အခါကျတော့ तू ကချက်ချင်းယူပြီးတော့ကျမယောက်ျားသိရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ပျော်ပါမှာလားပါညာပြောပြီးတော့မှ extreme နော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အိတ်နေတဲ့ယောက်ျားကိုသွားပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်ပလိုက်တာအမျိုးသမီးကနော်အိတ်နေတဲ့ယောက်ျားကိုဓာတ်နဲ့သွားခုတ်ပြီးတော့မှပြန်လာပြီးတော့မှယောက်ျားသေးပြီးအခုကျမနဲ့ခင်ဗျာလွတ်လပ်ပျော်ပါလို့ရပြီလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာယောက်ျားတော်တတ်နိုင်တဲ့မိန်းမကြောက်စရာကြီးပါလားခင်ဗျားတော့ကျွန်တော်အနာမကနဲ့ပါနဲ့နော်အော်မယ်လို့တဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးကအော်ဒီလိုလားဆိုပြီးတော့နော်အိမ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့အော်တာနော်ဘယ်လိုအော်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတနာလို့ဆိုပြီးတညာအေးဖို့ထားပါတယ်ကျမယောက်ျားကိုတတ်ပြီးကျမကိုဘလက်ကာယလုပ်ဖို့ကျမကိုအာရမပြုတ်ကျင့်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ကဲပါအောင်ဆိုအင်ကြီးတွေပဲစုပ်ဖြဲပြီးတော့မှအဲ့မှာအပြင်ထွက်ပြီးអော်လာနော်ရှင်းတော့အကြောင်းအရာဘယ်လိုဖြစ်လာလောကရဲ့ဒီနိယာမှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လောကကြီးမတရားတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါလေလောကကြီးမတရားဘူးပြောမှာပဲဟုတ်တယ်မလား तू ကသူကောင်းကောင်းဖျားဘူးလာတဲ့လူဘယ်လိုဖြစ်သွားဒီလောကရဲ့တကယ်မတရားဘူးပြောမှာ No it's not like thatအဲ့တော့អော်တဲ့အခါကျတော့ယူဟာကလူတွေကဟာအမျိုးသမီးတယောက်អော်တယ်ညာကြီးမင်းကြီးဘာဖြစ်တာလဲဆိုအကုန်လုံးရောက်လာပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုရင်နော်သူ့ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ကန်လက်သီးနဲ့ထိုးအကုန်လုံးဂျာယေရွှေလပရုပါကီဂျာယေနော်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးမှနော်ခြေထောက်နဲ့ကန်လက်သီးနဲ့ထိုးရိုက်နှက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာတယောက်ကဘာလုပ်လဲဒီကောင်လက်ကိုဖြတ်ပလိုက်ဒီကောင်လက်ကိုဖြတ်ပလိုက်နော်អော်တဲ့အခါကျတော့သူလက်ကိုဖြတ်ပလိုက်တာနော်ဒီလောက်ဆိုးတဲ့ကောင် तू ဘလို့ပဲရှင်းပြလို့မရဘူးဟိုမှာယောက်ျားကတိတ်ထားတယ်ဒါနဲ့ခုတ်ထားတယ်အမျိုးသမီးကအင်းကြီးတွေစုပ်ဖြဲထားတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှ तू ရှင်းပြလို့မရဘာမှရှင်းပြလို့မရပဲနဲ့
နော်လက်ကပါသွားပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ညာကြီးအဲ့ဒါနဲ့ငိုယိုးပြီးတော့မှဘုရားကိုတန်းတပြီးအရှင်ရဘာဖြစ်တာလဲဒါကလောကကြီးကမတရားပါလားတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားကိုဖူးဖို့မိုင်ပေါင်းများစွာခြေချင်းတလက်နွားလက်တလက်နဲ့ဒုက္ခခံပြီးလာတယ်နောက်ဆုံးအရှင်ဘုရားရဲ့တော့နော်ဘုရားเจ้าကိုရောက်ခါနီတရက်အလိုမှာဒါမျိုးဖြစ်တယ်ပါလားဆိုအကြီးအကျယ်ငိုချင်းချပြမှာသွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့တခါစဉ်းစားမဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်လာငါဘာလို့ငါဘဝမှာဒီလောက်ဒုက္ခရောက်တာလဲဟုတ်လားမိုးဆိုးမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလိုနော်ဘာလို့ငါမှာဒုက္ခပဲဘာလို့ငါမှာဒုက္ခပဲဘာလို့ငါမှာမအောင်မြင်ဘူးဘာလို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်then you have to sit down and think တခုခုတော့အကြောင်းရှိမြတ်တာကအဲ့ဒီကဒီဘုရားတာဝကလည်းအဲ့မှာနော်ငိုယိုပြီးတော့ဘုရားเจ้าကိုသွားပြီးတော့နော်ဘုရားရှင်ဂျဂနာသရဲ့အရှိမနော်ငိုယိုပြီးတော့မှနော်တပည့်တော့ဘာမှဘဝမှာအမှားလည်းလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညမှာ तू ကအိမ်မက်မှာတွေ့တာလေဘာတွေ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ဟာအတိတ်ဘဝကအရင်ဘဝက तू ဟာနော်အင်မတန်မှပညာတတ်တဲ့ဗြဟ္မဏတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့ तू ကနော် तू ရဲ့အတိတ်ဘဝမှာအဲ့ဒီပညာတတ်တဲ့ဗြဟ္မဏတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू ဟာတဲ့တရက်ကြတော့နော်စာတင်ကျောင်းကနေပြန်လာနေတဲ့အချိန်မှာနွားတတ်သမားတယောက်ဟာနွားအုပ်တွေကိုအကုန်လုံးကိုမောင်းပြီးတော့တာတယုံကိုခေါ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့တော့နွားမလေးတစ်ကောင်ဟာနော်ဒီဘက်ကိုနွားအုပ်တွေကခွဲလာပြီးတော့မှနော်ဒီဘက်ကိုရှောက်လာတဲ့အခါမှာ तू ကလည်းမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတာဟုတ်လားနွားအုပ်တွေကနွားမလေးကွဲလာပြီဆိုတဲ့အခါကျ तू ကနေအตาလေးနော်လက်နဲ့နော်ပုတ်ပြီးတော့မှနွားအုပ်ထဲကိုပြန်သွင်းလိုက်တယ်နွားမတကယ်တမ်းပြောရင်တာတယုံကိုသွားတဲ့နွားအုပ်ထဲခွဲပြီးတော့ तू သွားနေပြီသားဘယ်သူမှမသိဘူးဘောတော့ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလုပ်လိုက်လဲ तू ကမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နွားအုပ်ထဲပြန်ဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှနွားလေးကိုပုတ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုပြန်သွင်းပေးလိုက်တာသွင်းပေးတဲ့အခါကျတော့နော်ကံရဲ့အကျိုးရဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီနွားမဟာဒီဘဝမှာဘာလာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမိန်းမလာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီနွားမဟာအဲ့ဒီမိန်းမလာဖြစ်တယ်နွားတတမဟာသူ့ယောက်ျားလာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဆရာလက်နဲ့တွန်းပေးတဲ့နော်ဗြဟ္မဏကခရီးတယ်လာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလာပြီးသူ့ရဲ့ကံရဲ့အကျိုးရအဲ့ဒီမှာစုံဖို့အတွက်ကွက်တိတိထားတာဒါကမတော်တဆဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအချိန်မှာဒီအိမ်ကိုရောက်ရမယ်ညဒီမှာတဲရမယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့စိတ်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်နော်နွားတတ်သမားကို तू ကပြန်တတ်ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်အပြစ်ကိုဘယ်သူကခံရမလဲ तू ကခံရမယ်အကုန်လုံး set လုပ်ပြီးသားကံရဲ့အကျိုးဟာကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်ထားပဲလေ everything was set you cannot escape နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခုနပြောတဲ့ဒီနွားတတ်သမားဟာအဲ့မှာအဲ့တော့ဒီအခုနပြောတဲ့ဒီလူကသဘောပေါက်တယ်ဩဒီလက်နဲ့ငါကဒီနွားကိုပုတ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ဒီလက်ကိုဘာလုပ်လဲဖြတ်ခံရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာတွေကဒီဥပမာတွေပေးထားတယ်ဆိုတာက it is giving us caution ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ပေးတာလဲသတိပေးထားတာဆိုတော့ဘဝမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဟာသူများကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကြောင့်ပဲဟုတ်တယ်ဘောမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအယုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးဟာဘယ်သူမှကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့အနာဂတ်မှာနော်အခုပြီးခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။နော်အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဥစ္စာရဲ့နော်ဒီကံရဲ့အကျိုးအလုပ်လုပ်တယ်နော်ဒီကံရဲ့အကျိုးအလုပ်လုပ်နေတယ်သူ့ကိုရပ်ပြရမယ်ကံရဲ့အကျိုးရဲ့စက်ဝန်းကိုကျွန်တော်ရပ်ပြမှရမယ်တော့ပန်ကာတစ်ခုလဲနေတယ်ဒီပန်ကာကိုကျွန်တော်ကဗာလဲခလုတ်ပိတ်မှရမယ်ခလုတ်ပိတ်ပြီးသွားရင်တောင်မှပန်ကာကဗာလဲသူ့အရှိန်နဲ့သူဆက်ပြီးလဲနေအောင်မယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်တောင်မှကျွန်တော်ဒီနေ့စပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါမယ်ဖရားတရားနဲ့နေပါမယ်နောက်ထပ်ဘာမှအကုသို့မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဖရားစီမှာဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်လေနော်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးဟာဘာဖြစ်လဲဆက်ပြီးတော့လဲနေအောင်မှာဖြစ်တယ်နော်သူအကျိုးဆက်ကကြံသေးတာဟုတ်နော်ခလုတ်ပိတ်ပြီးသွားရင်လည်းသူကအကျိုးဆက်ကပြန်ပြီးလဲနေအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကို
နော်ကံရဲ့အကျိုးမှာဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုလုံးရင်ကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိရမယ်ဘာပဲဖြစ်လာဒါကငါရင်ဆိုင်ပြီးဖြည့်ရှင်းသွားမယ်နော်တချို့ငယ်နဲ့ယောဂဖြစ်လာလို့ရှိတယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဘဝတစ်သက်လုံးမှာအဲယောဂနဲ့သူနေသွားတော့မှာနော်နာတာရှိယောဂမျိုးဖြစ်လာတာရှိတယ်နော်အမျိုးပေါ့နော်တခါလေဘာလို့နော်ဟိုသူများပတ်စံလိန်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဆင်းရဲသွားတာမျိုးရှိတယ်မထင်မှတ်တဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်လာတာရှိတယ်အကုန်လုံးဖြစ်လာမယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့သိရမှာကလောကမှာဖြစ်နေတာအားလုံးဟာကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်နေတာဘယ်သူမှအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးလူတယောက်ကိုပတ်စံကိုလိန်သွားတယ်အတေးဘုရားသူပတ်စံခင်ဗျာစားထားလို့ဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်လားဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာကံရဲ့အကျိုးရမဟုတ်လားဟိုမှာဘာပြောမလဲဘာမှမသိပဲနဲ့နွားကိုလက်ကလေးနဲ့တွန်းလိုက်တဲ့လူတော်မှမလားလက်ခုပ်ခံရတဲ့အနေထားမှာသွားပြီးတော့ဆွဲပြီးလက်ခုပ်ခံရတဲ့အနေထားတော်ကံရဲ့အကျိုးအဲ့လောက်ကြီးတုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းအောင်သူတုံ့ပြန်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်အစတော့ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအတိတရားရှိရမယ်အတိတရားယူထားဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ရှောင်ရှားရမယ်ဒါတွေအားလုံးနော်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဘဝမှာမလုပ်မိအောင်တတ်နိုင်တယ်မြရှောင်ရှားရမယ်ဒါကဘာသာတရားတိုင်းကဒါတွေဆုံးမပြီးသားနော်ဘာသာတရားတိုင်းမှာဒါကိုဆုံးမပြီးသားနော်မကောင်းတာတွေကဘာတွေဆိုတာဘာသာတရားတိုင်းမှာဒါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးသွားနေတာနော် we are thinking it's okay ကျွန်တော်ထင်တာပါလေမဖြစ်ပါဘူးနော်လိန်လိုက်မယ်နော်ဒီကံ၅ပါးမှာဆိုနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကံ၅ပါးရှိတယ်မုတ္တဝါဒပါတယ်အဲ့ထဲမှာဟုတ်တယ်မလားမလိန်ရဘူးကျွန်တော်တို့မထင်လဲ it's okay လိန်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မုတ္တဝါဒဟာတကယ်လို့ကံ၅ပါးမှာညှိမယ်လို့ဆိုရင်ခင်ဗျာလိန်ပြောတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲနော်နောင်ပြန်ပြီးတုံးပြန်မှုကိုခံရမယ့်ဥစ္စာအလုံးကိုအမှတ်ထားခြင်းခံရပြီလိန်တိုင်းမှာသူအမှမှတ်ထားခြင်းခံရပြီ you are markedပြီးရင်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေအားလုံးကိုတစ်ချိန်ကြာရင်ပါလဲပြန်ခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သတိထားပြီးတော့တကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီအခုဖြစ်သွားပြီအရှိလာမယ့်ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်ကဲပြီးသွားပြီဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ဟာပြောတာလုပ်တာစဉ်းစားတာအားလုံးကိုကျွန်တော်သတိထားပြီးလုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့အရင်ကရှိတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုရှင်းပါလဲနော်အရင်ကကိစ္စဘယ်လိုရှင်းပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘဂဝတိတာကျမ်းမှာအခန်း18မှာနော်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ရှင်းဖို့လည်းပြောထားတယ်စရဓမ္မံပရိတ္တယမာမေကံရှရဏံရကြအဟံတွမ်စရပပေဘျောမုက္ရှိဆာမိမာရှုချဟနော်ဒီကံရဲ့အကျိုးကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာဘုရားရှင်ကိုခိုလုံစိတ်ကခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပဲဘုရားရှင်ကလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမှ तू ကဒီကိစ္စပြေးလဲမှာတခြားနီလန်းမရှိဘူးနော်လူတတ်တရားခံတယောက်ကိုတရားရုံးကတေရန်ချပြီးပြီဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလို့ရှိရင် तू ထောင်တန်းကတေရန်ကနေဘာဖြစ်နိုင်လဲတသက်တကြွဖြစ်နိုင်တဲ့အနည်း20ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေးနိုင်တာတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေနိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့လူကသူ့ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတာတိုင်းပြည်မှာတော့ရှိတယ်လို့ဆိုရင်စัจ java လာကြီးတဲ့မှာလဲလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကပါလေအဲလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပဲနော်ဒါကနော်ဒီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုရသွားရင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဘယ်လိုရမလဲဘုရားရှင်ကိုခိုလုံစိတ်ကရင်ရနော်စရဓမ္မံပရိကြကြရှိသမျှအတွေးခေါ်တဲ့ဓမ္မတွေအကုန်လုံးကိုခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ဘုရားရှင်ဒီသာလင်အားကိုးရဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားရှင်ကိုခိုလုံစိတ်ကပါအဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဒီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုရနိုင်တယ်ဘုရားရှင်အလုပ်ကျွေးတော့လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီခါကျရင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပါရမှာအတိတ်ဘဝကကံရဲ့အကျိုးကြောင့်အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်သို့မဟုတ်ဒီဘဝမှာကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ reaction တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ပရိက္ခတ်မဟာရတ်ကကျိန်စာတင့်သွားတယ်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာငါအဖေရဲ့လက်ဘင်းမှာနော်မွေးသေးတကောင်ကိုပတ်ထားတဲ့အကျိုးကြောင့်သင်ဘယင်းသည်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာငကပြန်ကိုက်ပြီးတော့နော်ငကပြန်ရဲ့နော်မီးနဲ့မွေးငကားကမီးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့သင်တေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျိန်စာကိုသူရသွားတယ် he got it နော်သင်တေရမယ်ဆိုတဲ့ကျိန်စာကိုရသွားတဲ့အခါမှာနော် what happened is that အဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောထားလဲလို့ဆိုရင်
လူငယ်လေးဒေါသကြောင့်သူ့ကိုကြိုက်ခဲမိမွေပြန်ကိုကြောက်ရွံ့စိတ်တော်၎င်းပူပန်သောစိတ်တော်၎င်းမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေ that is the quality ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ तू ကတော့ကြိုတင်မြင်တယ်ငါကို9ရက်မှာမွေပြန်ကလာပြီးမီးနဲ့မှုတ်မယ်ငါအဲ့လိုတေးရမယ်တော်ရုံတန်ရုံလူဆိုအဲ့ဒါစဉ်းစားရင်ယူပြီးတေးသွားမှာ तू ကနော်အဲ့ဒါမျိုးသာတေးကြပေါက်တွေ့ရရင်ခမည်း9ရက်အတွင်းမှာလာပြီးတော့မှမွေပြန်ကရောက်လာမယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ခမည်းကဒီမှာထိုင်နေတယ်မွေနဂါးကတခါတည်းအဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့မှတခါတည်းဝင်လာမယ်မီးတွေနဲ့ဝင်လာမယ်ပြီးရင်ဘာမှခမည်းမလုံနိုင်ခင်မှာခမည်းကိုညှို့ပြီးတော့မလုပ်လိုက်မလဲတခါတည်းမီးတွေနဲ့ဝိုးနဲ့လောင်သွားမယ်အရှင်လတ်မီးရှို့ခံမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပရိရှစ်မာရာဂျ်ကတဲ့ပူပန်ခြင်းတော့၎င်းကြောက်ရွံ့ခြင်းတော့၎င်းမဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဟုတ်တယ်နော်လူတိုင်းတွေမကကျွန်တော်အစမှာပြောခဲ့တယ်လူတွေဟာအခြေအနေ၄ယောက်ကအများနဲ့ဖတ်တာတဲ့စားမယ်အိပ်မယ်မေထုံမီဝဲမယ်အကြောက်တရားဆိုတာသူ့မှာရှိရဘာယာနော်ဘာယာဆိုတာသူ့မှာရှိရအဲ့တော့ကြောက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လူတိုင်းတွေမှာကြောက်စိတ်ရှိတယ်ကြောက်စိတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားရင်သူကစိတ်ပူလာတာကိုခေါ်တယ်နော်ကြောက်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စပေါ်မှာအနာဂတ်ပေါ်မှာသူကစိုးရိမ်လာတာအနာဂတ်ကိုကြည့်ရင်သူအနာဂတ်မှာစိုးရိမ်လာသို့မဟုတ်အခုကျွန်တော်မှယောဂဖြစ်တယ်ငါအခုဒီလိုဖြစ်နေပြီနော်ကိုရိုနာဆိုရင်ဆိုတော့အခုနည်းနည်းလေးအဖျားတက်လာရင်ဟာကိုရိုနာဖြစ်ပြီလားလက်ပင်ရလာပြီငါသိတော့မယ်ထင်တယ်နော်ချွေးတွေပြန်လာမယ်အဲ့လိုကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့ဟောဘာဖြစ်နှလုံးကခုန်လာမယ်ချွေးစည်းတွေထွက်လာမယ်နော်အိမ်မပြောတော့ဘူးဖြစ်လာမယ်နော်ခန္ဓာကွာဘာလို့လဲတုံ့ပြန်တော့တာအဲ့ဒီခါကျရင်ချက်ချင်းနော်ကြောက်စိတ်လူတယောက်ပေါ်ဝင်လာပြီဆိုအဲ့ကြောက်စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကနော်ဒီကြောက်စိတ်ကိုပါသူကတုံ့ပြန်တော့တာချွေးတွေထွက်လာမယ်တခါတည်းနော်စိတ်တွေပူလာမယ်နေမျိုးထိုင်မျိုးဖြစ်လာမယ်နော်ငါ့ကိုလုပ်ပါအောင်ငါအသက်ရှူလို့မရတော့ဘူးငါဘာဖြစ်ကိုရိုနာဖြစ်ပြီလားနော်ဘာဖြစ်ပြီလားနော် this is what happened ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာကိုကိုရိုနာဖြစ်လို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပြီးရင်အသက်ရှူလို့မရအောင်ဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဒါတွေကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးအခု internet ခေတ်မှာပို့ဆိုးတယ်ဟိုကလေးနည်းနည်းဖတ်လိုက်တရားလေးနည်းနည်းဖတ်လိုက်ဆိုရင်နော်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူရဲ့လက္ခဏာကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခုခုဖြစ်တာနဲ့ငါ့ကိုကင်ဆာဖြစ်ပြီလားနော်လူကကြောက်လာတာတဲ့ခါကျနော်ကြောက်လာတော့ဆိုတော့ဒီအကြောက်တရားဟာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့ play တစ်ခုကိုသူလုပ်နေတာဟာကြီးမားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုမကြောက်တဲ့သူကဘာလဲဆိုရင်နော်ဥမာနော်မျက်ကန်းတစ်စေမကြောက်လို့ကျွန်တော်ပြောကြတာဟုတ်လားမျက်စိကန်းတဲ့လူကသူကတစ်စေကိုမကြောက်ဘူးခင်ဗျကြိုက်တယ်လို့တစ်စေပုံပေါ်တစ်စေရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်စေကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာတစ်စေကိုဘယ်သူမှမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးတစ်စေဆိုတော့ဘယ်သူမြင်ဘူးလို့လဲတစ်စေရှိတယ်ဘယ်သူမြင်ဘူးလဲလောကမှာဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဒီရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးသူများပြောတာကြားရင်လည်းကျွန်တော်ကနေထိုင်ရင်ကြောက်တယ်နော်အဲတစ်စေကလည်းဘယ်ချိန်မှလာလဲညမှလာတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာမဟုတ်လားတစ်စေဆိုတာညမှထွက်တာလားမဟုတ်လားပြီးရင်တကားဖွင့်ထားရင်တစ်စေလာမယ်ကျွန်တော်ထင်တာမဟုတ်တစ်စေဆိုတာတကားဖွင့်ပြီးတကားခောက်ပြီးလာတဲ့အမျိုးလားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကိုဘာဖြစ်လာကြောက်တယ်နော်တကားပိတ်လာနော်ညဆိုရင်မှတကားတွေအကုန်အလုံးပိတ်နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဘက်တက်တယောက်ရှိတယ်နော်သူကဗဒင်းမောက်ဖွင့်ထားတော့ကြောက်တယ်သူကဘာလို့လဲတစ်စေလာမှကြောက်လဲဗဒင်းမောက်ထဲရတယ်နော်တစ်စေဆိုတာဗဒင်းမောက်ဖွင့်ပြီးလာမယ်အမျိုးလားသူကတစ်စေဆိုတော့နောက်တော့ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တယ်လို့လာလို့ရတဲ့ဥစ္စာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခုနကပြောတဲ့အကြောက်တရားဟာရင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာကိန်းဝေါင်းနေတယ်နော် we have that fear ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောက်တရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုယောဂတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်စေတာလည်းဒါပဲဖြစ်တဲ့ယောဂနည်းနည်းလေးကြောက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ခံအားကျလာတယ်သူကမလုံနိုင်တော့နော်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတယ်သူကခန္ဓာကိုယ်လူရဲ့စိတ်ကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုကြောက်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်မြကြီးနားမှာပဲဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော်ဗြဟ္မចាရီအကုန်လုံးနေတော့အမှဗြဟ္မចាရီတယောက်ကအင်မတန်သူကတတိရှိတယ်လို့သူကကြွားနေကြနော်ငါတော့ဘယ်တော့ကဘယ်တခိုးဘယ်လိုဖမ်းလိုက်တာဘာညာနဲ့ဖမ်းတော့နော်ကြွားတဲ့အခါကျတော့နော်တခြားဗြဟ္မចាရီတွေကလည်းဘာလို့လဲဒီဆရာတော့ငါတို့တရက်တော့စမ်းကြည့်မယ်ကွာဘယ်လောက်တတိရှိလဲဆိုပြီးတော့နော်တတိရှိတော့စမ်းတဲ့အခါကျတော့နော် तू ကဟိုအပြင်မှာထွက်အိတ်တာဒါမျိုးပေါ့ကပြင်မှာနော်ပူတဲ့အခါကျတော့အပြင်မှာထွက်အိတ်တာထွက်အိတ်တဲ့အခါကျတော့နော်ချောင်းမဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာတခါတည်းမှာသူ့တော့အဝတ်ဖြူတစ်ခုခြုံပြီးတော့မှဟိုးဂျားထဲမှာသွားပြီးတော့အဲ့မှာဒီမှာအဆောင်လေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအဆောင်ထဲကနေပြီးတော့သူ့ကိုလုံးပြတာကြောက်ခက်လေးပစ်လိုက်ကိုလုံးနည်းနည်းပြလိုက်ကြောက်ခက်လေးပစ်လိုက်ဆိုတော့သူကထားကြည့်တာ
နော်ပထမ ground ဆိုကြားတော့ထားကြည့်ဥနာတတိရှိ तू ကလူကောင်လဲထွားနော်အင်မတန်နဲ့မာတဲ့သူ तू ကနော်တခါတည်းလူတယောက်ကိုဒီလိုဖုတ်ပလိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအင်အားရှိတဲ့သူဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံရင် तू ကကြောက်လာတာကြောက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလို့အတန်ကမထွက်တော့ဘူး तू ကလူကထွက်လည်းမပြေးနိုင်ဘူးအဲ့မှာနော် तू ထွက်လည်းမပြေးနိုင်ဘူးအားလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာလေအဲ့လိုလှုပ်နေတော့အဲ့မှာဟို तू ကတော့ငါကြောက်တကူဖြစ်ပဲဆိုထွက်လာရကျွန်တော်ပဲဆိုလက်မြောက်ပါတော့ तू အသက်ရှူတွေကချွေးတွေပြန်တကားလဲဆိုတော့လူဟာကြောက်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲခန္ဓာကိုယ်ဟာနော်အကုန်လုံးပျောက်ခွေသွားတာ तू ကကြည့်နော်ဒါဘာမှတဆေလည်းမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးလူတယောက်က तू 6တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ကြောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲနော် तू ကစကားလည်းမပြောနိုင်တော့ဘူးအော်မယ်ဆိုလဲမအော်နိုင်တော့ဘူး तू က he cannot do anything ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီပဲအကြောက်တရားကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ခံအားကျလာတော့တာနော်ခုနကပြောလူတယောက်ကလက်တောင်မလုံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်လာတာနော်ဗဇက်ကလည်းအတန်မထုတ်ပြပါကြောက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကြောက်စိတ်ကိုမဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ကြောက်စိတ်ဘာလို့ဖြစ်လဲ why we fear နော်ကြောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့လူဟာမသိလို့နော်ရှီလာပရောပတ်ဒီမှာပြောလဲနော်ဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကတွေဟာတဲ့နော်ဘုရားရှင်မိမိကိုယ်အားဘုရားရှင်ကိုခိုလုံအနန္တသူအားနာရယနာပါရယနာကိုခေါ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်မြည်သည့်နေရာမြည်သည့်လူကိုမှကြောက်စိတ်မရှိသူသည်တေးရမည်ကိုလည်းမကြောက်သူသည်သူ့အတွက်ဘုရားရှင်ထက်အရေးပါသည့်အရာကိုလည်းမရှိထို့ကြောင့်သူ့အတွက်ငရဲနှင့်နှပ်ပြေသည့်အတူတူဖြစ်၏နော်အဲ့တော့တေဆုံးခြင်းကိုလည်းမကြောက်ရှင်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုခိုလုံဆက်ကပ်ထားတဲ့သူတယောက်ဟာဘာကိုမှသူမကြောက်ဘူးလေတရားရှိတဲ့သူတယောက်ဟာ तू ဘာကိုမှမကြောက်ဘူးဆိုတော့အခုနပြောတဲ့တရားကိစ္စဆိုပါစို့တရားကိစ္စကျွန်တော်တရားလို့ပြောတယ်တရားဆိုတာဘာလဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဟုတ်လားတရားဆိုတာတေးကြတာတခုကခန္ဓာကိုယ်မရှိဘူးသူစီမှာဟုတ်လားတရားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မရှိတဲ့လူကခင်ဗျားကိုလာပြီးလက်ပေးညှင့်ပါလား तू ကသူ့မှာလက်မှမရှိခင်ဗျားဘယ်ကတော့အားနဲ့လက်ပေးညှင့်ပါ तू ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေအားလုံးကိုသုံးသပ်ထားလို့ရှိရင်နော်သုံးသပ်ထားလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ထင်တယ်တရား6တော့အင်ကြီးဆိုတာဟုတ်လားနော်ညအတန်နေကြားတယ်တရားကဘာဖြစ်နေညာပြီနောက်တကယ်လေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သိပ္ပံကြီးကြပါဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အတိတရားရလာတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မှာကြောက်စိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတကယ်တော့အခုနပြပြတဲ့ကိစ္စမှာဒါဟာတရားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတရားဆိုတာအဝတ်အဖြူခြုံထားတယ်ဆိုတော့တရားဆိုတာအဝတ်ဖြူပဲတော့ဝယ်လာမှသူကအဝတ်ဖြူခြုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေကပြထားလေဟုတ်လားတရေအဝတ်ဖြူခြုံပြီးလာမယ်ဆိုတာဘာလဲနော်တရေကအဝတ်ဖြူပဲဝတ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သူပြောထားလဲနော်ညမှာလူတွေကိုလန့်အောင်အဝတ်ဖြူဝတ်ရင်အဝတ်ဖြူဆိုတာမြင်ရတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေကပြထားတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတင်လဲတရေလာရင်အဝတ်ဖြူခြုံပြီးလာကျွန်တော်တို့ထင်နေတာဒါတကယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကအတိတရားရှိလို့ရှိရင်နော်ဘယ်မှာလဲကွာတရေဆိုပြီးတော့နော်အတိတရားရှိတော့မကြောက်တဲ့သူတယောက်ဘယ်မှာလဲတရေလာဆိုတော့ဒုတ်တစ်ချောင်းကင်ပြီးသွားရင်တရေဆိုတဲ့ကောင်ထွက်ပြေးမှတေးကြတယ်ဒါတေးကြပြီငါ့ကိုရိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားတရားလို့ဆုံးတာလို့ဘာလို့ပါလဲထွက်ပြေးမှာပဲနော်ဆိုအကြောက်တရားလောကမှာမရှိအောင်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စပါလေကျွန်တော်တို့မှာအတိတရားနဲ့ပြည့်ဝမှာကဲဘာလို့ကြောက်နေလဲနော်ယောဂဖြစ်လာတယ်ခမားကြောက်လို့ကောမကြောက်လို့ကောဒီယောဂပြေလည်သွားမလားကျွန်တော်ကြောက်လို့မကြောက်လို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်လို့မစိုးရိမ်လို့ကျွန်တော်ပြဿနာပြေလည်မလားဒါကျွန်တော်ကြောက်လို့ရှိရင်ဒီပြဿနာပို့ဆိုးသွားမယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မှန်မှန်ကမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘူးလူတယောက်ကကြောက်သွားပြီလို့ဆိုရင် तू မှန်မှန်ကဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ तू မသိတော့ဘူးဘာတွေဖြစ်နေဆိုတော့ तू မသိတော့ဘူးနော်လမ်းမှာတယောက်ကကိုယ်အန်တရပြုတ်တယ်ဆိုကြပါအန်တရပြုတ်ရင်အဲ့ဒီအန်တရပြုတ်လို့ရှိရင် तू ကကြောက်သွားလို့ရှိရင် तू ဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး तू ကကြောက်သွားပြီ तू မကြောက်လို့ရှိရင် तू စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပါလားဘာပါလဲငါဘာလို့ရမလဲထွက်ပြေးရမလားရင်ဆိုင်ရမလား तू စဉ်းစားနိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ तू မှန်မှန်ကန်ကန်လို့လူဟာရင်နစ်သွားတဲ့အခါမှာရင်နစ်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့တည်တာနော်လူခန္ဓာကရေကိုမရှူဘူးဆိုရင်တို့အပြောမပေါ်နိုင်တဲ့သဘောတော်ရှိတယ်လူခန္ဓာကနော်နည်းနည်းလေးခြေထောက်လက်ခတ်တယ်ဆိုရင်တို့အပေါ်မှာပေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်နစ်တန်တယ်ပါပြကြောက်သွားတာကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲသူကဟာလို့ကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါရင်နစ်ပြီငါသေးပြီသူကြောက်သွားတဲ့အခါသူဘာလို့မသိတကယ်လို့တတိရှိတဲ့လူတယောက်မကြောက်တဲ့လူတယောက်ရင်နစ်ပြီโอเคရင်နစ်ပြီငါရင်နစ်ပြီနော် तू ငကိုတဲ့စဉ်းစားထားမယ်ယင်နေရင်ငါဘယ်လိုငါပထမဆုံးနံပါတ်1ပါလဲအသက်မရှူနဲ့
နော်နှစ်ပြီဆိုအသက်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကြည့်ဆိုတော့ तू တကယ်လို့အတိတရားရှိလို့ရှိရင်နော်လူတယောက်ဟာအတိတရားရှိရင်မကြောက်ဘူးလို့ဆိုရင်နော်ဟိုတကယ်ရေစီးတန်တဲ့ဟိုလို့ကြောက်ကြီးတဲ့ကြာသွားတယ်တမျိုးပေါ့တာမန်ရင်နဲ့တဲ့အနေထားမှာလူတယောက်ကမကြောက်လို့ရှိရင်အသက်ရှင်ဖို့ကိန်းဟာတော်တော်လေးများတယ်ဘေးမှာတယောက်ကယ်မဲ့လူရှိမယ်ဘေးမှာတယောက်ကင်မတကူရှိမယ်တကူပေါ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ် something ဒါပေမဲ့မကြောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိစ္စမှာကြောက်သွားလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့မကြောက်အောင်ပါလို့ကလည်းမကြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိတရားဆိုတာရှိရတယ် we have to have a knowledge နော်ယောဂဖြစ်နေတယ်လို့ပဲတချို့ cancer ဖြစ်တယ်မကြောက်ဘူးမကြောက်တော့ဘာလို့လဲ तू ကနော်ကိုယ်စိတ်ကိုမအောင်လုပ်တယ်ငါဘာလို့လုပ်ကြည့်မယ်ဟိုလိုလုပ်ကြည့်မယ်ဒီလိုလုပ်ကြည့်မယ်ဆို cancer ကိုနိုင်တဲ့လူလည်းလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ကြောက်သွားတဲ့သူတယောက်ကစိတ်မှာသွားပြီးဘာဖြစ်သွားဒဏ်ရာရသွားတယ်နောက်ဆုံးပျောက်သွားရင်လည်းနော်ယောဂပျောက်ရင်လည်းဘာကြံခဲ့လဲစိတ်ရဲ့ဒဏ်ရာကြံခဲ့တယ် तू ကြောက်သွားလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးကဒီအကြောက်တရားကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနစိတ်ထဲကနေဖျောက်ထားဖို့ကနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အရင်ကမကောင်းမှုလှုပ်ထားတယ်လို့ဆိုရင်လူကကြောက်နေပါငါဒီလိုလှုပ်ထားတယ်ငါ့ကိုပြန်ပြီးဒီလိုခံရမှာလားသူအများနဲ့ကြောက်နေပါအများနဲ့စိုးရိမ်နေပါစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်ကဘာလာလဲအရင်လှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုတွေကလာတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှမကောင်းမှုကိုမလုပ်နဲ့ကြောက်စိတ်မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်နော်ကျွန်တော်မကြောက်စရာပါရှိလဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကောင်းတာမလုပ်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ဘယ်သူမှပျက်စီးအောင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာမိဘကိုမစော်ကားဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာမှပျက်စီးမလုပ်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဘာကြောက်စရာရှိလဲနော် I have no fear whatsoever နော်ဆိုတော့အကြောက်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီမှာဗာပြောထားလဲလို့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဒီဘုရားရှင်ကိုခိုလုံစည်းကပ်ထားပါဘာလို့ဘုရားရှင်ကိုခိုလုံစည်းကပ်ခိုင်းလဲဘုရားရှင်ကိုခိုလုံစည်းကပ်ခြင်းအပြင်ဘုရားရှင်ကိုအလုပ်ကျွေးလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာရလာလဲတရားဉာဏ်ရလာတယ်အခုနပြောတရေ6တဲ့ခါမှာဟာတရေဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးဒါတရားဝက်ကငါ့ကို6တာဖြစ်ရမယ်ငါထကြည့်အောင်မယ်တရေငါ့ကိုဘာလုပ်နိုင်လဲတရေငါ့ကိုမီးနဲ့လည်းမမှုန့်နိုင်ဘူးဟုတ်လားငါအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲနော်ဒိုးတစ်ချောင်းငါရှာမယ်နေအောင်ဒီကောင်တရေကိုပြန်ရောက်လာစမ်းလို့ပြောမှ तू အဲ့ဒီခါကြရင်မဟုတ်လား तू မှအတိတရားရလာရင်အကြောက်တရားမရှိရင်တရေဆိုတော့ तू ချိန်ခေါ်မှလာခဲ့နော်ခွေးတော်မှကြောက်တတ်တဲ့လူကိုပို့ပြီးကြိုက်တယ်မဟုတ်လားမကြောက်တတ်တဲ့လူဟိတ်ဆိုတော့ကောင်ထွက်ပြေးသွားတာနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆွမ်းအားဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုရင်နော်တောင်းခွေးရအောင်တိတယ်ဒီကောင်ကြောက်တတ်လားမကြောက်ဟဲမလုံနဲ့မှညာဆိုကောင်အနောက်ကလိုက်ပြီးကြိုက်ပြီးအဲ့ဒီခါကျရင်တေချာပေါက်ကြိုက်မှာနော်မကြောက်တတ်တဲ့လူဆိုရင်ဟဲ့မတော်ပါဇက်နဲ့ပြောတာနဲ့ဟိုသူကဘာဖြစ်သူရဲ့ဒီလူကတော့မရဘူးငါတော့ပြန်ပြီးကန်ခံမယ်ဆိုကောင်အသားလေးလွတ်သွားမှာသူကဆိုတော့လောကမှာဒီအကြောက်တရားမရှိဖို့ဆိုတာဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ် this is so important နော်အကြောက်တရားမရှိဘူးဆိုတော့လူမိုက်လောက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တမျိုးမထင်နဲ့ဟုတ်ပြီးရင်ငါဘယ်သူမှမကြောက်ကွာလားချမယ်ဆိုအဲ့ဒါပြဿနာတက်မှာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ဗါလဲကြောက်စိတ်မရှိအောင်ကြောက်စိတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခံအားကိုကျစေတယ်နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှားစေတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုခိုလုံစည်းကပ်မယ်လို့ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ကြောက်စိတ်ကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်ကြည့်အောင်ဒီနေ့အကြောင်းအရာကိုနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးထဲမှာဘာပါလဲလို့ဆိုရင်ကံရဲ့အကျိုးဟာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြီးစွာသော role တစ်ခုကိုသူ play လုပ်တယ်မတိဘဲနဲ့လို့တီးရတဲ့လို့မကောင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဘဝတွေဟာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝမရနိုင်ဘူးဒါသိကြတယ်နော်သူများနစ်နာအောင်မလုပ်နဲ့သူများပျက်စီးအောင်မလုပ်နဲ့တမတ်ကြစွာနေမှန်သောစကားကိုပြောမှန်သောအတွေ့ကိုတွေ့မှန်သောအလုပ်ကိုလုပ်တတ်နိုင်သမျှတီးရက်နဲ့တော့ဒါကိုမဖြစ်စေနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာတွေပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘဝမှာအနာဂတ်မှာကြောက်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ပူပန်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတ်နိုင်သမျှမကောင်းမှုကိုရှောင်မကောင်းမှုဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလေ့လာဒါ common sense ပဲလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမကောင်းမှုဆိုတာနော်လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဂျားထဲမှာသွားပြီးရှာမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဒါပေါ်တင်တယ်မကောင်းမှုကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်โอเคဒါပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောခဲ့လဲလို့ဆိုရင်ဒီပရိရှစ်မဟာရတ်က तू လှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကို तू ခံရမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်အဲ့တော့နော်လူမှန်ရင်လှုပ်ရဲရင်ခံရရမယ်ကြောက်လို့မရဘူးမဟုတ်လားဖြစ်လာရင်ပြုံးလေးရင်ဆိုင်ကျွန်တော်လှုပ်ထားလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဘာဖြစ်လဲအေးဆေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီခါမှငိုချင်းမချနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒါမျိုးဖြစ်တာလဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲ no because you have done something you are getting this ဆိုတော့အဲ့ဒါကတစ်ပိုင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာပြောလဲ
အကြောက်တရားဒီကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးပလိုက်နိုင်တယ်စိုးရင်ပူပန်မှုဒီကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝမလုံနိုင်မကင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက် vegetable ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါနော်ဘာမှမလုံနိုင်မကင်လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှာအကြောက်တရားနဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုကိုအောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ထားရမယ်နော်အောင်နိုင်ဖို့လုပ်ထားဖို့ဆိုတာဘာကြောင့်ကြောက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာမကြောက်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အင်အားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူရမယ်နော်အသိဉာဏ်ကိုပြည့်ဝအောင်လုပ်ရမယ်အကြောက်တရားကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်နော်အကြောက်တရားနဲ့ဆွေးရင်ပူပါမှုအဲ့ဒါတွေအားလုံးအနှစ်ချုပ်ကဘာလဲဆိုရင်ဘဝမှာကာယကံဝစီကံမနောကံအရာမကောင်းမှုကိုတန်းနေတယ်လို့ရှောင်ထားအနာဂတ်မှာလာပြီးတော့အကြောက်တရားကင်းကင်းဆွေးရင်ပူပါမှုကင်းကင်းလိုချင်ရင်နော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတော့၄နေရာမသွားနဲ့ပေါ့နော်ကလိထိုင်တဲ့၄နေရာရှိတယ်မလားသူများအသက်ကိုတတ်တဲ့နေရာနော်အသားစားကျွတ်တဲ့နေရာမသွားနဲ့လောင်းကစားလုပ်တဲ့နေရာမသွားနဲ့နော်ကာမေမှုသူမိစ္ဆာစာရကံကျွလွန်တဲ့နေရာမသွားနဲ့မူရစေဝါသုံးတဲ့နေရာမသွားနဲ့နော်ဒီ၄ခုကိုဒီ၄နေရာကိုမသွားနဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒါကိုမလုပ်စေနဲ့ပြီးတော့တခြားတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောင်းရမယ့်ဥစ္စာတွေနော်ဘုရားတရားတန်ခါဆရာမိဘဆိုတဲ့နော်အနန္တတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအရာဟိန္ဒူဘာသာရလည်းဒါတွေရှိတယ်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်မလားဒါတွေအလုံးကိုမစော်ကားမိစေနဲ့ဟုတ်လားနော်သူများကိုမကောင်းမဖြစ်စေနဲ့ကိုကြောင့်သူများပျက်စီးအောင်မလုပ်စေနဲ့ဒါတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကာဗာလုပ်ထားရင် that's all not many things ဒီကြားထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေလုပ်ထားမယ်ဘုရားရှင်အလိုကျွေလုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ okay life will be fine မဟုတ်လားနော်ဟိုဘက်ကလည်းမကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဒီဘက်ကလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်လေးနည်းနည်းပါးလုပ်ထားမယ်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့ဆိုင်ရင်မကောင်းမှုမလုပ်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လူတွေထင်တာကမကောင်းမှုကြိုက်တယ်လို့မပြီးငါကောင်းမှုနည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ်ထင်ထားတာမလားမဟုတ်ဘူးနော် this wrong ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့ဆိုင်ရင်မကောင်းမှုမလုပ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာတက်စေမှာပါလေဒီမကောင်းဖို့ပဲဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောခဲ့အကြောက်တရားဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကြောက်တဲ့ဥစ္စာကိုမဖြစ်စေနဲ့နော်ကရစ်နဆူရိယစမဘာပြောထားလဲကျမ်းစာဘုရားဟာတဲ့နေမင်းကြီးနဲ့တူတယ်မာယာဟာအမှောင်နဲ့တူတယ်နော်နေမင်းကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအမှောင်မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဘုရားရှင်အစိုးအမကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ဘဝအမြဲတမ်းလင်းနေမှာဖြစ်တယ်အမှောင်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး so we stop here thank you very much any questions comments